Hello, good morning, my students. In this class, we are discussing about the various assumptions of classical theory of employment. In the last video, I have already mentioned the two important assumptions, namely called as perfect computation and full employment. ನಾನು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದ ಊಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನೇಕ ಊಹೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎರಡು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿಯ ಕಲ್ಪನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗದ ಕಲ್ಪನೆ. In the last class, we are mentioning the concept of full employment. Full employment is nothing but the available resources of the economy utilized in the maximum level. The amount of resources, including human resources as well as the natural resources available in the economy, that is utilized in the maximum level, that is known as full employment. ಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗದ ಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯಾವುದೋ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಲ್ಪನೆ. The third important assumptions of the classical theory of employment, that is the laissez-faire policy. Laissez-faire policy. That is one of the important assumptions of the classical theory of employment. Laissez-faire policy. First of all, we are trying to understand laissez-faire policy. Laissez-faire policy is a policy where there is no scope for government intervention in the economic activities. Government is not able to interfere in the economic activities. All the economic activities are made through only the market forces like demand and supply. That is the laissez-faire policy. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು laissez-faire ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ laissez-faire ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದು? ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗಳು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು laissez-faire ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. laissez-faire ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. One of the important assumptions of the classical theory of employment, that is laissez-faire policy. Laissez-faire policy is a policy where there is no scope for government intervention in the economic activities. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ನೀತಿಗೆ ನಾವು ಈ ಮುಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. That is one of the important assumptions. The next important assumption made by the classical economists, that is the labor is homogeneous. The labor available in the country, labor in the sense the quality of the labor available in the country, that is homogeneous in nature. ಅಂದ್ರೆ ಏಕ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಶ್ರಮದ ಲಭ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಶ್ರಮದ ದಕ್ಷತೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಶ್ರಮದ ದಕ್ಷತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುವಂತಹ ಶ್ರಮಿಕರ ದಕ್ಷತೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಗ. ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Classical economists, they concentrate more on labor.
Labor and the land are the two important factors of production according to classical economists. According to classical economists, they further say that the quality of the labor is one and the same. That is, the labor is homogeneous. The quality of the labor available in the country, that is homogeneous according to classical economists. The available labor is one and the quality of the labor is one and the same. There is no question of difference at all. That is one of the important assumptions. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ಶ್ರಮಿಕರ ದಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಸರಕಿನ ಗಾತ್ರ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ನಾವು ಶ್ರಮಿಕರ ದಕ್ಷತೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಶ್ರಮಿಕರ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಮಿಕರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ, ಗಾತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಲೇಬರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು important assumptions of the classical theory of employment, that is the total output is divided into consumption and production. Total output is divided into consumption and production. ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಒಂದು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದನೇದು ಅನುಭೋಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸರಕು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅನುಭೋಗದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು? ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತುಷ್ಟಿಗುಣವನ್ನ ಬಳಸುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಭೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಅನುಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಪಾಲು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪುನಃ ಸರಕು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. The next important assumption, the sixth one, is the quantity theory of labor. Quantity theory of labor. ಹಣದ ಪರಿಮಾಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಹಣದ ಪರಿಮಾಣ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. According to classical economists, the value of money that is entirely depends upon the quantity of money. The value of a currency or money, it is mainly depends upon the availability of the money circulation in the economy. That is the quantity theory of money. The quantity theory of money is one of the important assumption. According to the quantity theory of money, the value of any currency or any money that is depends upon the quantity, total supply of money available in the country. That is the quantity theory of money. The quantity theory of money is one of the important assumptions of the classical theory of employment. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಣದ ಪರಿಮಾಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಣದ ಪರಿಮಾಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಹಣದ ಪರಿಮಾಣ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಆ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ, ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ದೇಶದ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಗೆ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪೌಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಜಪಾನಿನ ಯೆನ್ನಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಫ್ರಾಂಕಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಂತ ಏನು? ಆ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದವರ ಪ್ರಕಾರ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಹಣ ಚಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ.
ಈ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಣದ ಪರಿಮಾಣ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಮನಿ. Quantity theory of money advocates that the value of money that is entirely depends upon the supply of money in the country. Supply of money in the country or nation. That is one of the important assumptions of the classical theory of employment. The next important assumption, that is the wage price flexibility. Wage price flexibility. ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ನಮ್ಯತೆ. ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ನಮ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೂಲಿ, ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸರಕಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯ ಬೆಲೆ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬದಲಾಗುವಂತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, that is the wage price flexibility. Wage price flexibility in the sense the reward for labor, that is wage, and the price of the commodity, they are not constant. They are flexible from one point of time to another point of time. They are not constant. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೂಲಿ, ಇದು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೂಲಿ ಅಥವಾ ವೇತನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. The technology used for producing the product, that is also one and the same over a period of time. There is no change at all in the application of technology. The technology adopted to produce the product, that is one and the same over a period of time. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಂತ ವಿಷಯ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾವ ದೇಶ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯಾವ ದೇಶ ಆಗಿಂದಾಗ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಇದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಂದನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರಕಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸರಕಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ದೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ the technology adopted to produce the product, that is one and the same, that is constant over a period of time. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, the population is also constant. Not only technology, the population is also constant over a period of time according to classical economics. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತದ್ದು ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗಾತ್ರಕ್ಕೂ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ.
ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. In over a period of time, the population is also constant. That is one of the important assumptions of the classical theory of employment. The next important thing in connection with the classical theory of employment, that is the Say's law of market. Say's law of market, that is one of the important things in connection with the classical theory of employment. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೇಯವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು, the corn of the classical theory of employment, that is the Say's law of market. ಸೇಯವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿಯಮ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೇಯವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? We are going to examine the Say's law of market. Say's law of market is the center point of the classical theory of employment. Say's law, the Say's law of market, that is the center point of the classical theory of employment. The classical theory of employment, that is centered around the Say's law of market, because it is considered as corn of the classical theory of employment. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸೇಯವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿಯಮ. ಸೇಯವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿಯಮ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾರಿದು? JB Say, ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೇ, JB Say is one of the classical economists, is one of the advocates of the classical theory of employment, who put forward a law that is Say's law of market. JB Say ಈತ ಒಬ್ಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಅನೇಕ ಜನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ JB Say ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈತನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ. ಈತ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನ ನೀಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾ advocated by one of the classical economists, namely called as JB Say. JB Say ಒಬ್ಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕ. ಆತ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಸೇಯವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿಯಮ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೇಯವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿಯಮ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, supply creates its own demand. Supply creates its own demand. That is a law advocated by JB Say. That is the supply creates its own demand. It's a law advocated by JB Say. JB Say ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪೂರೈಕೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಪ್ಲೈ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಸಪ್ಲೈ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾ advocated by JB Say, that is popularly known as Say's law of market. ಅಂದ್ರೆ ಸೇವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿಯಮ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪೂರೈಕೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. We are trying to examine the Say's law of market, how the supply creates its own demand. According to JB Say, whatever the amount of good produced in the economy, that is automatically purchased by the people. According to JB Say says that whatever the amount of product produced in the economy, that is automatically purchased by, demanded by the people. Because of this particular factor, there is no scope for disequilibrium between the demand for the product and supply of the product. The supply and demand both are equal.
the supply and demand in the economy, means both are equal according to sales of market. JBC ಅವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಸರಕನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದಕನೂ ಆಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗ್ರಾಹಕನೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದಕನಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿರುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ JBC ಅವರ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿಯಮ ಹೇಳುತ್ತೆ. In the next video, we are trying to explain the various things in connection with the sales law of market.